लोक परलोक दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां इसलिए एकत्र होए हाँ क्योंकि पिछले दिनी 18 तरीक की शाम नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत हमला होया। मैं फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते भी ये लफज कहे से कि सिख अपने गुरु नूं प्यार करता है, सिख अपने गुरधामां नूं प्यार करता है, सिख अपनियां परंपरावां नूं प्यार करता है। और साडा दुश्मन जानता है कि सिखां नूं आरियां नाल चीर दईए, देगां च उबाल दईए, बंद बंद कट दईए, ये दर्द नहीं मनाउंदे। जे सिखां नूं दर्द देना है इन्हां दे गुरु ते हमला करो, इन्हां दे गुरधामां ते हमला करो और इन्हां दीयां परंपरावां ते हमला करो। अज साडियां परंपरावां ते हमला हो रहा है, साडे गुरधामां ते हमला हो रहा है और साडे सतगुरु दे उत्ते हमला करन दा यतन जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। मैं श्रोमणी अकाली दल की इस गल्लों शलाघा करदा कि बहुत लंबे अरसे बाद असी मंजी साहब दीवान हाल दे विच इकट्ठे होए हैं। कईयां दे ढिड पीड़ भी होनी है कि इत्थे राजनीतिक जिहड़े है वो भाषण दिते गए ने। मैं उन्होंने ये कहना चाहुंदा कि अपने ढिड पीड़ का इलाज जिहड़ा कोई चूरन चारन खा के कर लो, क्योंकि सचखंड श्री हरमंदर साहिब पीरी का प्रतीक है और श्री अकाल तख्त साहिब मीरी का प्रतीक है। असी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा दे विचों श्री अकाल तख्त साहिब नूं बाहर नहीं कढ सकते, ना साडे च समर्था है। साडा धर्म ते राजनीति इकट्ठा सी, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। ये गल जान लेनी चाहिए। साडियां संप्रदावां हर कौम दियां ही संस्थावां हुंदियां ने जिहड़ियां कौम दे सिद्धांतां कौम दी मर्यादावां नूं प्रफुल्लित करन दे लई यतन करदियां ने। साडी कौम ने भी संस्थावां खड़ियां कीतियां ने अपने सिद्धांतां दे प्रचार लई, अपनियां परंपरावां नूं प्रफुल्लित करन दे वास्ते। ते जे किसी कौम नूं मजबूर करना है, कमज़ोर करना है, खत्म करना है ते ओहदियां संस्थावां दे उत्ते हमले कीते जाण, ये नीति कहंदी है। ते अज साडियां संस्थावां नूं कमज़ोर करन वास्ते साडे ते हमले जिहड़े ने वो कीते जा रहे हैं। साडियां संस्थावां दे विचों सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है साडी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। साडी सब तो वड्डी संस्था जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पटना साहिब बोर्ड है, हजूर साहिब बोर्ड है, चीफ खालसा दीवान है और साडियां सारियां संप्रदावां दमदमी टकसाल निहंग सिंह जथेबंदियां सेवा पंथी नानकसर जिन्नियां भी साडियां संप्रदावां ने ये साडी कौम दी रीढ़ दी हड्डी है। और साडी इस कौम दी रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते हमला करन दा जिहड़ा यतन है वो करन दा बहुत भरपूर जिहड़ा है वो साधन जुटाए जा रहे हैं। सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच 18 तरीक की रात नूं वो दुष्ट जंगला टप के अंदर दाखिल होया। उसका मकसद की सी? उसका मकसद जिहड़ा सी वो श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर चल रही निता प्रति जिहड़ी मर्यादा है रहराज साहिब जी का पाठ उन्हों खंडन करना सी। जे किते खुदा ना खास्ता वो अपनी इस घिनौनी करतूत नूं करन दे विच कामयाब हो जांदा, सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर चल रही निता प्रति मर्यादा रहराज साहिब का पाठ खंडन करन दे विचों कामयाब हो जांदा तो एक नैरेटिव सिरजिया जाना सी, एक बिरतांत सिरजिया जाना सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री हरमंदर साहिब जी की मर्यादा नूं बचाउण तो कामयाब रही है। तो फिर होना की सी?
ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਵਿੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾ ਉਹ ਟੱਪਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਇਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ।
श्री रामचंद्र जी ने लंका के उत्ते हमला किया और रावण नूं मारिया। और उत्थे एक भरा सी रावण का जिहदा नाम सी भीषण, उन्हें श्री रामचंद्र जी का साथ दिता। साडी कौम के अंदर खास तौर के उत्ते साडी संस्कृति के अंदर असी हमेशा ही अपने इष्टां नूं, अपने सूरबीर योद्धियां नूं और अपनी मदद करने वालियां नूं अपना रोल मॉडल मानते हैं। जिवें मलेरकोटले के नवाब ने साहबजादियां के हक दे विच आह दा नारा मारिया और असी अज तक नवाब मलेरकोटला नूं याद करते हैं और करते रहना। सिर्फ हालांकि वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वैरी सी, असी इस गल्लों ही उसकी शलाघा करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने साहबजादियां के हक दे विच आह दा नारा जिहड़ा सी वो मारिया। उस तरह ही भीषण ने श्री रामचंद्र जी भगवान का साथ दिता, पर अज भीषण नूं भारत के अंदर कोई याद नहीं करता, ना उसकी कोई पूजा करता है, ना उसदे नाम के उत्ते अपने कोई बच्चे बच्चियां का नाम रखता है। हमेशा ही रखे जाते हैं, साडे भी रखते हैं। नानक सिंह नावलिस्ट होए ने, गोबिंद सिंह लौंगोवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होए ने। असी हमेशा ही अपने सूरबीर योद्धियां और गुरु साहिबाना के नावां दे उत्ते अपने बच्चे बच्चियां का नाम रखते हैं, माण महसूस करते हैं। पर भीषण के नाम के उत्ते भारत के विच किसी का नाम जिहड़ा है वो नहीं मिलूगा। उल्टा कहावतां जरूर बणियां ने, घर का भेती लंका टाहे। सानू इहो जे बंदियां तो बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वो खतरा है, जिहड़े घर का भेती लंका टाहे वाली कहावत के उत्ते फिट उतरते हैं। इस करके ठीक है, ये राजनीति दे विच कोई इधरों उधर उधरों इधर जाते हैं, पर जिवें प्रधान जी बोल के गए ने, कुछ ऐसे ने जिहड़े 800 मौतां जिहड़ियां होईयां ने उन्हां दीयां लाशां दे सिरां दे उत्ते पैर रख के जा रहे हैं। ये गल ठीक नहीं है, ये गल चंगी नहीं है। ये घट्टो घट्ट जो जा रहे हो देख लो कि तुहाडे पैरों के थले 800 किसानां दीयां लाशां जिहड़ियां ने वो विछियां पईयां ने, उन्हां दे उत्ते पैर रख के ना जाओ। मैं एक बारी फिर सारे खालसा पंथ नूं ये अपील करदा, ठीक है मतभेद हुंदे ने, राजनीतिक मतभेद हुंदे ने, परिवारां दे विच भी मतभेद हुंदे ने, परिवारां दे विच भी प्यो दा पुੱਤ दे नाल मतभेद हो जांदा है, पति दा पत्नी नाल मतभेद हो जांदा है, धी दा मां नाल मतभेद हो जांदा है। पर मतभेद होण दा मतलब जिहड़ा है वो घर छड्डना जिहड़ा है ये हल नहीं हुंदा। जे मां दा धी नाल या प्यो दा पुੱਤ नाल मतभेद हो गया तो घर छड्ड के जावे, ये गल चंगी नहीं है। बैठ के मसले सुलझाए जा सकते हैं, बैठ के सारे हल जिहड़े कीते जा सकते हैं। मैं एको ही गल फिर कहांगा कि श्री अकाल तख्त साहब नूं मजबूत करो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मजबूत करो। जे अकाल तख्त साहब मजबूत, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मजबूत और श्रोमणी अकाली दल रासी जमात है जो खालसा पंथ की, वो अपने आप ही मजबूत है, अपने आप ही ताकतवर है। बहुत बहुत सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। इन्हें लफ्ज़ प्रवान करने